بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. تو اب تقریب کا جو مہمان خصوصی ہے جناب سی سی پی او صاحب کریم خان صاحب، اس کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اس تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پریس کلب کا اور ان کے ہمارے جتنے جو اس کے ممبران ہیں جنہوں نے آج ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا. مجھے وہ دن یاد آ گیا یہاں پہ میں ایس ایس پی آپریشن تھا اس وقت، اور یہ پریس کلب کے گیٹ پہ جو دھماکہ ہوا تو ہماری پولیس کی اور پھر خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور پھر اس سے بھی خاص طور پہ پشاور پولیس کی جو جوائنٹ ایفرٹ ہے میڈیا کے ساتھ، یہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ ایک گاڑی کے دو پہیوں کی طرح کام کیا ہے پہلے بھی، اور آئندہ بھی اسی طرح کریں گے. جہاں بات آ گئی دہشت گردی کی، شہادتوں کی، تو اس پریس کلب کی بھی بڑی قربانیاں ہیں. تو ہم اپنا دن بلکہ ہفتہ ہم مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، لیکن ہم پریس کلب کے جو شہداء ہیں ان کو بھی یاد رکھتے ہیں، ان کو بھی ہم نے یاد رکھا ہے. ہمارے پولیس کا جو یہ دن منانے کا مقصد ہے یا وہ ہفتہ منانے کا مقصد ہے، اس میں صرف یہ مین پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ دن میں ہر قسم کی کرائمز ہوتے ہیں، پولیس ہر وقت بھاگ دوڑ میں لگی رہتی ہے. تو اپنے جتنے شہداء ہیں، جتنے ہمارے افسران شہید ہو چکے ہیں، ان کی یاد ان سے بھولتی جاتی ہے. تو اس کو تازہ رکھنے کے لیے اور نئی جنریشن میں ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ ہم دن مناتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے کئی رفقا، چند کا نام لیا ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے، وہ اب ہم میں نہیں ہیں. اور اس دن میں کسی سے بات کر رہا تھا، میرا موبائل فون ہے، تو اس میں ابھی بھی وہ جتنے ہمارے رفقا شہید ہیں اس میں درجنوں کے نمبر ہیں. وہ ابھی تک میرے پاس موبائل میں سیو ہیں. دل نہیں مانتا ان کو ڈیلیٹ کرنے کا. اور ان نمبروں پہ کبھی وہ بندہ سرچ کرتا ہے تو وہ نمبر نکل آتا ہے. تو میں نے یہ وہ رکھا ہوا ہے کہ یار ان کے نمبر میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا. تو یہ ایک بڑا مشکل وقت سے ہمارا شہر اور ہمارا صوبہ گزرا ہے، بڑی قربانیاں دے کے اس کو اس لیول تک ہم نے لایا ہے، جس میں پولیس کے ساتھ ساتھ سول عام لوگوں کی قربانیاں، پریس کی قربانیاں، اس کے ساتھ ساتھ فوج کی قربانیاں، یہ کوئی بھلا نہیں سکے گا. جب ہسٹری لکھی جائے گی اس خطے کی تو یہ یقین رکھیں کہ ان لوگوں کو ہسٹورینز بھی نہیں بھولیں گے. کیونکہ مجھے یاد ہے
प्रेस क्लब का जिस वक्त धमाका हुआ, उसी के कुछ दिन आगे पीछे जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे भी धमाका हुआ, सरबंद का धमाका हुआ। आप यकीन करें कि न पुलिस डरी, धमाका हुआ, ज़ख्मी वहाँ से एवैक्यूएट किए, सफाई हुई और दोबारा पुलिस उसी स्पॉट पे जाके खड़ी हो गई। इसी तरह सहाफ़ी भी उसी स्पॉट पे विद इन मिनट्स वहाँ मौके पे पहुँच जाते थे। अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बग़ैर पुलिस ने और सहाफ़ियों ने बड़ा काम किया है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो शहदा हैं इनको हम कभी ना बुलाएं, और स्पेशली इनके जो रिश्तेदार हैं जिन में ये अब नहीं रहे, उनको भी हम ना बुलाएं। इनके लिए हमने काफ़ी स्कीमें की हैं और इससे और भी करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इनका पैकेज इम्प्रूव हुआ है, फिर इस तरह और भी इसमें काफ़ी हम चीज़ों को गवर्नमेंट के साथ टेकअप कर रहे हैं। इनकी पोस्टों का मसला था, वो पोस्टें भी हमने टेकअप की हैं, वो उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारा जो एफर्ट है वो बहैसियत कौम हम कर रहे हैं। ये नहीं कि ये पुलिस के शोहदा हैं या ये प्रेस के शोहदा हैं, ये एज ए कौम हम कर रहे हैं। और वही कौमें कामयाब होती हैं जो अपने मोहसिनों को, अपने शोहदा को, इनको याद रखती हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता दूं कि हम काफ़ी मुश्किल से निकल आए हैं, लेकिन मुकम्मल भी नहीं निकले हैं। जिस तरह कुछ अर्सा पहले हमारे एडिशनल आईजी साहब की शहादत आपके सामने है, इसी तरह गाए बगाए दुश्मन हम पे अटैक करता रहता है, लेकिन हम मुस्तैद खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जैसे पहले हिम्मत नहीं आ रहे, हम फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे। लेकिन ये भी ज़हन में रख लें कि हम बहुत आगे निकल आए हैं। अब वो वाले हालात नहीं हैं जो पहले थे। इंशाअल्लाह अब हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। वो जो कर्व होता है ना, वो नीचे आता है तो फिर वो ऊपर जाता है। वो नीचे टच कर दिया, अब ऊपर की तरफ जा रहा है। और इंशाअल्लाह इसी तरह हम तरक्की भी करेंगे और सिक्योरिटी सिचुएशन को भी इम्प्रूव करेंगे और हम अपने आप में डेवलपमेंट और वो काम भी करेंगे। अभी ये इसके यौम शुहदा के बाद एक हमने प्रोग्राम भी रखा है कि हमारे जितने सहाफ़ी भाई हैं, स्पेशली क्राइम रिपोर्टर्स, उनको हम अपने स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कोर्स कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स जो कि एक सहाफ़ी को पता होनी चाहिए, क्योंकि क्राइम सीन पे सबसे पहले पुलिस वाला पहुंचता है या सहाफ़ी पहुंचता है। तो सहाफ़ी को ये पता होना चाहिए कि भाई इसकी सेंसिटिविटीज़ क्या हैं। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह वो भी रखेंगे, कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे। इंशाल्लाह हम आगे भी कामयाब होंगे और आगे भी सुरखरू होंगे। थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। इस्माइल साहब को हम प्रोग्राम में आने पर खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा, शोहदा में गिफ्ट तकसीम होंगे, जिसके लिए मैं वसीम साहब को दावत दूँगा कि वो आए और एक का नाम लेके ताकि वो गिफ्ट वसूल कर ले जो शोहदा है। इस्माइल साहब का नाम सैयद मैं दरख्वास्त करूँगा CCPO साहब से कि वो सामने तशरीफ़ लाएँ और शोहदा के वर्सा में तोहफ़े तकसीम करें। इनके साथ मैं दरख्वास्त करूँगा बुखार शाह बाजा साहब से और अज़मत गुल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। शहीद रियाज़ुद्दीन के बेटे
شہید قمر عالم، شہید اجمیر شاہ خان، اور عالم زیب